الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله الذي أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي لا قائم لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله 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 لا إله دائم لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walam tasal ummahu tara'an wa min fakhri wa fadli ila nihayati tamami amri. Walam mashtadda bil fardu bi idni rabbil khalq وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام معاني القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وضالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا أسعد مرحبا مرحبا إمام الوالدين مرحبا مرحبا
Husaini marhaban marhaban Asafil mubarak marhaban marhaban yauman nusyuri marhaban 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 ya nur aini marhaban marhaban ya dal Husaini marhaban marhaban بسرعة إليك ومما قد أضل والمال صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يهدي وسلام إليك والسلام يا حبيبي إن الله يرزقون يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك إنما شد المعامير مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا وتحمل وسائل أيها الشوق الجزيل نادينا المستقيل صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فارحمنا جميعا يا الله سيئاتنا يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله
Allah Rabbi farhamna jami'a ya Allah bi jami'i salihati ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sahibil wajil muniri. Lanjut Pak. Ayo. Lanjut Pak. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا واصحاب رسول الله اجمعين امين امين الحمد لله رب العالمين حمدا امين حمد الشاكر حمدا يوافي ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحي برحمتك ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوان مشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات اللهم سلمنا يا الله من آفة الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهم إنك على كل شيء قدير اللهم سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من الحساب اللهم طول عمرنا مع العبادة وأصلح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وسلم حوائجنا في ديننا كل شيء قدير اللهم اسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا طيبا حلالا مباركا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجاملنا بالعافية اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا الحمد لله كل حمد كل حال النار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا ولدا إلا باركته ولا ولدا إلا باركته ولا ولدا إلا باركته ولا جهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسر برحمتك يا أرحم الراحمين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي واصلح لي في ذريتي ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا انك انت التواب علينا انك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين بالقابل بالسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ربي أسمع وتحيتهم بها السلام وآخر الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tawasul, marhaba dan doa telah kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita berdoa bersama tadi diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan kitab, penyampaian materi. Kitabnya itu adalah Qomiyut Tughyan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Pak Izzuddin. Mangga. Dan kepada sahabat Dumai ya, jangan lupa kalau seandainya ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Bawah ini. Bawah di atas. Di bawah dong. Jam kanan lagi. Iya nata. Jam pena. Ini pas. Dipasangin. Pagar salah itu aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu. Tema coretan ke zaman sama dia. Acak-acakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilaha Ilahi anta maqsudur ridha qabul bi'amini ma'rifatuka ma'rifatak amma ba'du. Rekan-rekan KUA Nukusim abdi dihormati, berkor Allah dimuliakan. Alhamdulillah pas ayeuna orang masih kena dipaparinan taufik sareng hidayah. Amin. Sehingga tiasa ngalaksanakeun rutinitas mingguan nyaeta orang sasarengan diajar solawatan sareng diajar deui orang nyaeta kajian-kajian kitab anu tos ditentukeun ya kalosan dina saat ayeuna giliran abdi kana nama ya ka Haji Manap tapi abdi rek jorogeun ya Kamis payun. Salawat wa salamna yang sanggakeun di kajian alam nyaeta Nabi Rasulullah kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluargina ka para sahabatna khususna urang selaku umatna ila yaumil kiamah. Para hadirin sadayana nu kabeh hormati keur merayakeun sakumatos kamalum ayeuna urang bagian kitab Qami'ut Tubyan anu dikarang ku ulama kebanggaan urang nyaeta Syekh Al-Bantani. Mudah-mudahan ilmu karomah barokahna mantena wacor ka urang. Amin. Sareng deui mudah-mudahan imdad-imdadna terus wacor kana urang sadayana. Sareng deui lebih penting orang supados tiasa jarah ka mantena. Ya gitu ya. Kaji. Amin amin. Ya. Makomna di Makla nya tadi. Di dekat Ka'bah. Di Kaludan. Sekali kemarinnya. Ya mudah-mudahan orang di pasien ya aromah ku ajeuna tiasa jarak amantan ka ditu. Langsung bae bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa karena imana doman orang dibaca oleh sesarengan. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa biyaumi yafnal alamu. Ini paling Macem-macem aja lah. Bukan kemacana motor. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ilmihi wa Amin. Amin bi rabbika. Amin ngimankeun anjeun bi rabbika kalawan pangeran anjeun. Wal malaiki lan malaikat lan pirang-pirang malaikat kitu nya kayu. Mohon. Wal kutub sareng pirang-pirang kitab, wal anbiya sareng pirang-pirang nabi, wa biyaumi lan ngimankeun deui kana hari yafna di mana hari eta rusak al alamu apa alam. Jadi nabet ieu dijelaskeun zakara nadzimu fi hadzal baiti khamsa syu'abin. Tos nuturikeun nadim dina ieu bait kalawan lima cabang. Sakumaha kamu disebutkan bahwa kitab ieu nerangkeun tentang cabang-cabang iman. Tah dina bait ieu insyaallah bakal dijelaskeun 5 cabang iman. Mana bae tadi antarana fasyu'batul ula.
Adapun cabang anu pertama al imanu bi annallaha ta'ala wahidun la syarikalah. Yen kalawan sanyana Allah ta'ala eta wahidun eta hiji la syarikalah teu aya sekutu ka Allah. Fardun tur tunggal atau nyorangan mencil. Fardun namun diibaratkan orang tiama ya kan orang ramean ya kau mau di itu tentang mencil gitu. Jadi tidak terkontaminasi gitu. Fardun pun wahidun tak orang nak kayak sorangan ya pun fardun tak gitulah sesoranganan baik la mislalahu jeung teu aya deui anu nyaruaan ka eta Gusti Allah teu aya. Jadi Allah mah ulah dibayang-bayangkeun sebab orang mah ketika nimpo bayangan eta karena tos pernah aya nu dilihat anu diraba anu dicium ya. Lamun nu dilihat nu diraba dicium mah eta nu di rumahnya kaji dompet maksudnya duit maksudnya duit di rumah. Jadi teu aya teh anu bisa nyaruaan gitu. Makana tong dibayang-bayangkeun lamun inget Bang Sari teh beugeur cerita. Urang lamun salat jadi inget kana Allah, ingetkeunlah pada Allah nah cenah gitu ya. Terus somadun la nidalau. Nida apa nada Kak Haji? Perbandingan. Ya, somadun tempat bergantung. Jadi tempat muntang, tempat orang bersandar. Ya. Nah, termasuk eta. Jadi Allah eta kasipatan ku somad. Silahkan orang bergantung ke Gusti Allah. Sanajan misalkan untuk sementara iya orang misalkan kayak bergantung ke pemajikan misalkan kajinya ya nggak apa-apa itu mana namanya miniatur nah dalam arti pada hakikat lama orang teh sama bergantung ke Gusti Allah ya. Sebab urusan Gusti Allah biasanya sepurang teh diruntutkeun dalam arti ya. Kayak misalkan orang sangu ya sangu kan tina beas eta tina pare eta tina tanah terus kan Nur Muhammad terus sampai ke usul. Jadi pada hakikatnya ketika orang bergantung kepada siapapun itu pada hakikatnya ka Gusti Allah. Jadi ulah sok ieu teh kitu nya kaji galak teuing lah. Iya mah gantung ka kolot bae cenah. Lain kitu kolot bisa loba eta ge katitipan ku Gusti Allah sama bae. Orang nggak bela diri kaji. Musrik dinaunya. Tetep musrik. Nah, teu naon tage. Terus azaliyun, tur Allah eta azali. Azali eta suatu nama pikeun masa anu can aya waktu, can aya nanaon eta azali. Pokoknya can aya waktu can ditentukan waktu gitu. Jadi tidak ku ruang dan waktu gitu kaji ajali. Imun tur jumenang dalam arti mandiri berdiri sendiri. Teu aya nu nyiptakeun. Teu aya nu ngajadikeun. Teu aya nu nangtungkeun gitu istilah. Jadi pokoknya mah aya be. Kan bisa gitu atuh geus kitu gitu. Ya, ulah pokoknya begitu be. Abadiun tur abadi. Abadi di dia lamun istilah ya iya bako atau istilah keren nama forever in never. Gitu ya. Keren. Ya. Jadi tidak kayak ke waktu ya. Pokoknya mah abadi aya baik. Sampai iraha lamun ditanya sampai iraha ngaranna
terjebak oleh waktu. Pokoknya mah abadi, pokoknya mah aya. Abadi Jaya. Daimun tur langgang we, langgang aya bae langgang. Sama eta rada ngadulur sareng abadi eta daimun. La awala liwujudi jeung teu aya anu ngamimitian kana wujudna Allah. Aya. Ya, teh anu milaan ari di urang mah pan dipeuheulan ku teu aya. Ya, Tommy kan tadina teu aya, ari mah aya. Jadi ari Allah mah teu kitu. Kitu bae pokona aya. Wala akhirat jeung teu aya deui akhir iku wujud. Li abadiyatihi karena keabadianna Gusti Allah. Jadi Allah untuk sifatna abadi be. Abadi be sampai ulah sampai iraha tadi ge ulah ditanya waktu. Ya, ulah ditanya waktu karena Allah mah teu katarajang ku waktu. Qayyumun. Nah, qayyumun deui. Qayyumun mandiri. Berdiri sendiri gitu ya. Aya be pokona mah. Ada ngabedakeun kumaha teh aja antara qayyumun jeung qayyumun tah. Geus pokona intina mah aya we nya. Gitu nya. Intina mah aya we. La yafnihil abadu wala yafnihil abadu jeung teu bakal ngarusak ka Gusti Allah al abadu nyaeta kabadian. Ari urang mah ketika nanon ge emang sana nya. Aya waktuna. Ya, urang hirup aya waktuna. Pasti paehna urang mah. Urang rumah tangga aya waktuna. Gitu. Urang makan aya waktuna. Tidur aya waktuna. Ari urang mah sebetulnya aya waktuna. Ari bagi Allah mah teu aya. Ya. Allah eta moal rusak katarajang waktu ya. Artinya dong orang mah tuh misalkan kayak kenteng jadi bocor, kayu jadi koropok, kulit kapeotan, aya waktuna pan urang. Nu geulis ngagorengan. Nya. Nu geulis. Nya najan ganteng ge sajan geulis ge saja. Nu ngora, nu kolot sarua amun sare eta nya sarua bae peureum. Bisa di make up ya. Bisa kan kitu bae sarua. Perubahanan teh ieu gitu teu signifikan. Waktu mah bisa nanya. Eta manis baka makhluk. Ari teh mun ka Allah mah henteu bisa bakal ngarusak. Wala yughayyiruhu jeung teu bisa ngarubah ka Gusti Allah al amadu nya eta sama bae eta ge masa. Ya. Masa eta tempo, waktu teh berjalan. Allah mah kitu bae. Teu bisa ieu ari urang mah pannya kuaripan tos karasa kolotan geus loba pangaruhna kedeung-kedeung aruh Dibalik pemajikan aruh. bal tetapi huwa Allah al awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Allah eta anu awal, anu akhir, anu zahir, anu batin, munazzahun anil jismiyati tur disucikeun, dibersihkeun anil jismiyati tina bangsa jisim. Bangsa jisim mah dong urang ya jisim. Jisim kuring. Benda dibendakeun lah gitunya. Allah mah teh bisa dibendakeun. Ya, makana Allah teh disifatan laisa kamislihi syai'un. Ya, Allah teh sarupa mukhalafatul lil hawa bisi. Makana orang kadang-kadang sare bae di imah haji kau pawajikan teh sok di sare bae cina urang malesana hiji doang gitu urang mah endek ngabedan Gusti Allah sebab urang molot teh urang nyaruan Gusti Allah dahar bae urang mah ngabedakeun mah urang teh makhluk gitu teh sareng Gusti Allah gitu haji Sorangan udah dua. Ibu-ibu sok gitu. Kata ibu-ibu. Atuh lu ka ini tuh dia mah ibu na salol dia mah haji. Jadi dia mah ibu-ibu na masalah kisah kene diangsean kopi kan gitu ya. Jadi kacium teh aromana. Jadi
Jadi nu kahiji eta urang teh kudu nyimankeun ka Gusti Allah. Ya. Mudahan teh iman ka Gusti Allah kudu diheula sebab sagala naon ge Allah heula nu kudu diheulakeun gitu. Lamun teu Allah heula nu diheulakeun rada repot. Kayak katomi nikah pasti Allah heula nu diheulakeun. Lamun teu Allah heula diheulakeun pasti katomi ripuh. Iya, segala mun Allah heula diheulakeun insyaallah perjalanan ka payuna bakal stabil anteng. Kali udah minta ke orang mah. Ya, bukan urusan Allah mah geus ulah diterangkeun lah gitulah. Hese bukan begitu. Ulah dikotak-katik deui ya. Geus bukan begitu ya. Pokoknya mah Allah eta aya abadi gitu nya, berdiri sendiri gitu. Geus bukan begitu bae Allah mah. Terus wasyu'batu tsaniyatu adapun cabang iman anu kadua. Al imanu bil malaikati bahwa orang teh kudu iman kana malaikat-malaikat. Malaikat di loba teu itu. Ya. Malaikat eta loba teu hitungan anu wajib diketahui ya. Ku urang eta cuman 10 teu seueur-seueur. Cuman 10 bae. Hah? Nya orang 10 ge. Bi antas doko biwujudim. Ku urang teh ngayakinkeun ngabenerkeun biwujudim ku ayana eta malaikat. Wa bi annahum jeung imankeun deui bahwasanya malaikat eta ibadun mukarramun. Mukramun gaji. Mukramun bahwa malaikat eta hamba anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Ya. Sama orangnya dimuliakeun ku Gusti Allah. Ya. Manusia dimuliakeun ku Gusti Allah, malaikatnya dimuliakeun ku Gusti Allah. Sebab dina surat Al-Isra asana dinya walaqad karramna bani Adam bahwa manusia teh tos dimuliakeun sareng pada mulia. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim. Henteu maksiat malaikat mah maksiat eta ngalawan, membangkang eta karana maksiat. Ari malaikat mah henteu maksiat ka Gusti Allah, henteu pernah ngabangkang ka Gusti Allah. Beda jeung manusia. Dan manusia sama-sama dimuliakeun, tapi manusia mah dibere deui ke Allah pilihan. Makanya manusia mah disipatan iku mukhayyar, bisa memilih. Dia bisa mulia, bisa hina. Terserah anak milih nu mana. Yang pasti semua nage aya konsekuensina. Nah, malaikat mah teu pernah maren ngalawan ka Gusti Allah. Jadi can pernah teu nurut gitu, nurut bae. Gitu. Ruang keajikan pemajikan nurut bae gitu. Aji nu itu lain ieu. Terus wayaf alun nama yuk marun jeung malaikat eta selalu mengerjakan naon bae anu diparentahkeun ka malaikat ti Gusti Allah. Nah, jadi sareng manusia mah sama-sama dimuliakeunana, cuman malaikat mah nurut sabener-benerna nurut. Lamun manusia mah dikasih ke Allah eta pilihan, dibere kewenangan memilih. Selama hidup di dunia terkecuali tos kiamat ya. Lamun tos kiamat mah tos hak petona diambil ke Gusti Allah. Maliki yaumidin dirinya nage geus teu bisa kumaha urang. Ari dia mah orang bisa milih ya. Nek ka kantor tah, nek ka nek nganjang terserah ya. Yang pasti orang teh dikasih dan diberi hak untuk memilih, dikasih kewenangan untuk memilih ke Gusti Allah. Ya pasti semuanya juga punya konsekuensi. Wahum jeung malaikat eta ansamun latifatun. Masuk jisim ya doang urang kieu. Urang mah disebutna jisim kasib kasar. Ari malaikat mah jismun
latif, lembut, jadi lelembut gitu ya. Jadi lah makhluk halus, makanya orang lah lupa awet tuh sih makhluk halus. Jenayang. Ya. Jadi malaikat itu sama ya, makhluk tapi bentuknya jismun latifatun. Zawatu arwahin jeung deui sam gaduh ruh. Gaduh. Ja'alallahu quwatan ala tasyakkuli bi askalil mukhtalifatil hasanat. Jeung Allah eta masihan di kekuatan karena eta malaikat mah eta bisa ngabentuk ya, bisa ngabentuk rupa-rupa bentuk anu berbeda ya. Makanya sok dicaritakeun dina zaman-zaman Nabi ge nya malaikat eta jadi seseorang padahal orang-orang nu terkenal cek Nabi nya henteu eta sa eta teh malaikat Jibril nya bisa nyarupakeun naon bae ya, bisa tasarupkeun naon bae eta boga ilmu malih rupa. ya, eta malaikat teh ke Allah di naon ngaranna diberi kekuatan bisa ngabentuk naon bae makana urang ya termasuk dina hal ieu aya warning kudu lebih hati-hati besi bae eta malaikat gitu ya. Ya bisa anu naon bae gitu kadang-kadang ngetes urang teh nepi ka sabeuleun gitu ya. Nya bisa jadi eta malaikat anu tujuanna rek nyoba urang. Rek nyoba makan RT. Jadi pas belah dia aya warning pikeun urang ya bahwa orang teh harus berhati-hati bilih aya malaikat makanya termasuk ya kolot baheula masuk lebih apik ya ulah ngomong sembarang bisa aya malaikat lewat jadi malaikat teh gitu yang nan ngaranna selalu penciptaan sampai ini terus masih berproses Terus lah wasyumbatu salis satu adapun cabang iman anu katilu al imanu bi kutubi bil kutubi orang eta kudu ngimankeun kana pirang-pirang kitab bi antas duko kalau sanyana ngabenerkeun bi annama azallahu ala anbiya'i bahwa Allah teh nuhunkeun ya kitab-kitab kana nabi-nabina sodik wahyun minallah nu marupa wahyu mustamilu al kami wahbari anu kitab eta anu wahyu eta nu mencakup kana hukum-hukum Allah wahbari sareng carita-carita atau akhbar ti Gusti Allah. Jadi nuaran kitab eta panduan orang dina proses menjalani hidup. Baik itu Al-Quran, baik itu Taurat, baik itu Injil ya. Termasuk kitab-kitab misalkan tina agama-agama sanesnya dan itu bukan sembarangan itu hasil renungan hasil kontemplasi sehingga non ngaranna hikmah-hikmah eta ku budak eta dicatat gitu ya. Dan bedana ketika orang misalkan ngaji kitab hikam. Kitab hikam itu kan hasil kontemplasi segala naon. Atuh budak nu sejen ge tina agama sejen atuh sami. Ya. Ketika dia kontemplasi akhirnya dia menemukan kata-kata bijak sehingga dituangkan jadilah kitab dan itu juga dijadikan kitab rujukan cuman bentuknya bukan kitab samawi ya. Kitab samawi. Padahal malam diteruskan sama bayi itu samawi kaji. Hakikat nama. Iya hakikat nama sama samawi. Nah jadi orang teh yakinkan lah bahwa Injil eta, Taurat eta, Zabur eta kitab anu ku Allah diturunkan ke nabi-nabina ya. Sanajan orang can pernah mendak, sanajan orang can pernah megang, sanajan orang can pernah maca, sanajan orang can pernah nyium eta kana kitab. Lo pasti orang teh mengendus. Jadi eta teh
kitab anu disampaikan ke Gusti Allah melalui para nabi-nabina. Tah eta mah sakitu bae panginten cekap nya. Kita ngelakuan nyun ke dia punten. Teu pasti seur ka salanana. Ayeuna mah orang tahap ka sesi cacahan. Cacahan dika. Jadi ngobrol lah. Yakin untuk lebih jelas insya Allah dijelaskan ke kasepuan. Siap ya kaji. Tiap bisa gitu baik. Atur nuhun. Wa'tasimu bihamdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.